मारू गाम नीमड़ी संपाबेन जन्म थे नीमड़ी में। जो तई हमारी पियर में कहीं साल लेवा देती था, कहीं लाकड़ा लेवा देती था, कहीं घर में काम करते था, कहीं वासीडू पानी। भणतर कोई भणतर नहीं हमारी वक्त में। कोई तकलीफ बहुत तकलीफ नूटी हमारी पियर में। कहीं खेतर में जवानो साल ले आवानो, लाकड़ा ले आवानो, कहीं सारनु बળદ माथे एवं ज काम करवानुं हतुं। कोई मंजूरी एवं जवानुं नतुं अमारी वखत में। पण हमणे अत्यारे वरगाम पछी लग्न कर्या पाछळ कहीं खेतर में जवानुं होय, कहीं घरनुं करवानुं होय, छोकरानुं करवानुं होय, एटले बहुत तकलीफ बेन। छोकरोने रांधी खवड़ाववानुं होय, एवी जबरी तकलीफ बेन। नानेथी हुं काम करवानुं? आपणे जो जम मोटा थया ने तम सूले घाल दीधा, पछी रोटला पाणी करीने खाई लईने आपणे खाई लईने पाछुं खेतर में जतुं रहेवानुं। ते खेतर में आवे ने पाछुं हांजे ते ज काम होय आपणुं। जेवुं माँ बापे शीखाड्युं ने ते काम अमे सासरी में शीख्या। सासरी में शीख्या ने सासरी में पण कोईनो शब्द सांभळ्यो नथी मैं, तेवुं ज काम उठाव्युं मैं। ते रीते मैं जीवन सलाव्या, छोकरा मोटा कर्या। नानेथी काछीओ में वाल पकवतेता, રીંગણા पकवतेता, थोड़ું कहीं लसण ठाणतेता, एवं बधी जातनुं ठाणतेता। એટલે રેવાની કિનાર में आमे रेवा बनाववानुं ने सांजे घेर। कोई भी तकलीफ नहोती। तई लग्न कर्युं तई ससरा ने तई घेर होय એટલે અમારે नर्मदा किनारे ज होय ने अमारे बेज बनाववानुं ने। पण आवी छला पाणीनो पैसा भरीए के एवं तकलीफ नहीं। जेटલું पाणी नर्मदाનું લાખે ને એટલું પાકી જતી હતું। એવું जेठ महीना में थी चालू थई जाए ने 4 महीना 3 महीना एटલું चाले पछी बंद। दिवाળી पछीथी चालू थई जाए। डूंगળી पकवीए, वाल पकवीए, રીંગણા पकवीए ने कहीं वावेतर भाजी पकवीए, बधुं पकवीए। तई आखो एक खर्ची काल लाखे 4 महीना ચોમાસાની। એવું ચોમાસામાં શું પકવો જમીનમાં? ચોમાસામાં બાજરી પકવીએ, જુવાર પકવીએ, મકઈ પકવીએ, तुअर पकवीए, अड़द बनावीए, मग बनावीए, कोई भी चीज पकवी लीए। એટલે ચોમાસા में आ बढ़ी जाए एवं पाणीनो हंगाळो नथी थतो अमारी जमीन में। जेटલું पकवे तेटલું બધું अंदर पकवी देती था एवं। ने आए हटे आ बधुं जेटलो दाणो लाखे એટલો बढ़ी जाए। ने तई अमारी जूना थड़ पर ते ચોમાસા में पकव्या ने ए 12 महीना लगीन अमारे जोवानुं नहीं। बाजरी, जुवार, मग, दाळनो कोई सीट अमारे खूटे नहीं। ने आया हटे पैसो काढू कईथी? पैसो काढता मंजूरिया जवुं पड़े। 50 रुपया हाजरी आले ते 50 रुपया में कहीं मीठू मरचुं पोहाय? मीठू मरचुं ना पोहाय। એટલે आईनो ताणी तो बहुत मोटी ए थाय बेन। ताणी अमारे बहुत शांति हतुं। खाली अमे कपड़ा लेते था के मीठू मरचुं लेते था एज। रीतन तई अमारे शाक नहीं लावानो, रोटलानो कोई सीट अमारे लावानो नहीं तई। एवं जूना ठरा पर मीठू भीनीना से पेला बिया काढते था ने ते बियानु मीठू लई आवते था। अमे गधेर जते था। गधेर माथे पोटलून जઈએ ते हाथो हाथ लई आवीए। जेटલું बी होय ने तेटલું मीठू आवीए। એટલે તે મીઠું અમારે 12 મહિના ચલાવવાનું। એટલે મીઠુંનો પણ નહીં અમારે રૂપિયો ખર્ચવાનો। અને પેલી મગફળી નથી કહેતા, મગફળીના તેલ
એ તેલ કાઢીએ, પછી તલ, એ તેલ લઈ આવીએ. એટલે અમારે કપડાની ને એ જ અમારે ખાન સાહેબ એમાં જ પૈસા જોઈતે તો અમારે. એટલે બહુ એ ઘણું કહેવા જાય ને તો અમારે તો રોજો આવી જાય એટલે આંખોમાંથી આંસુ આવે એવું ત્યાં અમારી ભૂમિ પર હાટો. અને અહીંયા આપણે આ વાત કરવા જાય ને બેન તો બહુ ઘણો મને વિચાર આવી જાય. અહીંયા આવીને આટલી પોટલી મેં અમે પાસે લેવા જાય તો બસવાનું જરાય ના ઠેરી મેં હે. ત્યાં અમારે કોઈ દુકાનની વાત જાણતું નહોતું કે બાજુ દુકાન કે બાજુ લેવા જવાનું તે અમે જોતા નહોતા. અહીંયા આવીને ઉઠીને દુકાનમાં જવાનું હોય, ઉઠીને દુકાનમાં જવાનું હોય, મહેનત કંઈ કરવાનો, રૂપિયો કંઈથી કાઢવાનો હોય હે. એટલે બહુ અહીંયા આવીને અમારી પસંદ કરવા જાય ને તો બહુ કંટાળી જઈએ અમે એવું. ત્યાં લાકડા નહીં લઈ આવવાનું, સાર નહીં લઈ આવવાની, પછી પાણીનું નહીં લઈ આવવાનું, કોઈ બી સીટ લાવવાનું નહીં. ત્યાં મોય અંદર ત્યાં રહેવાનું હોય, શું તકલીફ હોય. એટલે અહીંયા આવીને અમારે પાણી લાવવાનું હોય, લાકડા લાવવાનું હોય, સાર લઈ આવવાની હોય એવું. મગફળીનો દાણો કાઢીએ ને ખેતરમાં વાવેતર કરતી હતા. એટલે દાણા ફોલીને એ સિંગ દાણા લઈ જાય એટલે તેલ પીલાવી લાવતી હતા. તલ હે ને એ તલ હો ઠટેલ લેવાનો, એ ઠટેલ લઈને એવો તેલ કાઢ લાવવાનો. એ તેલ 2 ભતીનું તેલ લઈ આવવાનું. ને મરચું ઘરમાં હોય એટલે જુવાર હો આપવાની હોય, અડદ આપવાની હોય, તુવેર આપવાની હોય, એવી થોડી વેચી દેવાની ખપ પૂરતી. પછી ખાવા જોગી 12 મહિનો થાય એટલે દાણો ભર લેવાનો. એટલે કોઈ અમારે તકલીફ નહીં. થોડું કંઈ દાળ બાકડો મળે તે અડધું ખાવા રાખવાનું, અડધું વેચી દેવાનું. કોઈ ત્યાં લાકડા હટા કંઈ વાસવા મળે, બધું જાતનું મળે, પણ ત્યાં મંજૂરી નથી. તે વખતે અમારી વખતમાં કોઈ જાતની મંજૂરી નથી. અને ગમે ત્યાં જઈએ ને અમે પગદંડે જતી હતા, ચાલતા જતી હતા. આવું બસ હોડવાનું કે સાલો ગાડી હોડવાનું એવું નહોતું. સવારમાં લકડી જાય એટલે સાંજે ઘેર પહોંચી જતી હતા. પિયરમાં જવું હોય તે પગદંડે આવવાનું. અને કંઈ આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં જવું હોય તોય પગદંડે જવાનું. બેનનું પિયર હોય, ભાઈ અહીંયા જવું હોય તે પણ પગદંડે જવાનું હતું. ને હમણાં તો પૈસા હોય તો જ જવાય ને. આ સ્ટેશનમાં જ્યાં કે ભાડું જોઈએ. પૈસા જેટલું હોય તેટલું ગાડીનું જ પૈસા ભાડું હોડવાનું હે. એટલે અહીંયા બહુ તકલીફ બેન. અમારી પિયરમાં હું ગમે ત્યાં જામ ને તો ચાલતા પડતી હતા. રૂપિયો કાઢો કઈથી અહીંયા હે. દુકાનમાં કોઈ ઓળખે ના, પારકી ભૂમિ ઉપર આવ્યા ત્યાં દુકાનને કોઈ મોડું નહોતું જોતું. એટલે અહીંની તકલીફ એટલે બહુ તકલીફ અહીંની. ત્યાં અમારે કોઈ જાતની ચિંતા નહીં. આ બપોરે અમે 12 વાગ્યા એટલે સવારમાં કહાનું રાંધ દેવાનું, રાંધીને ખાઈને એ આરામ કર્યા કરવાનું. તો અહીંયા આરામ નહીં લેવાનો. એટલે અહીંયા અમે બહુ તકલીફ કહેવાય અમારી. ને ખેતીમાં પાકતું નહીં. શેરા વખી પાકે. ચોમાસામાં આખો ચોમાસો બધું બળી જાય એટલે કંઈ પાકતું જ નહીં. અહીંયા પાણીનો હંગળો થઈ જાય ને એટલે કંઈ પાકતું જ નહીં. અહીંયા તો તે વખત પટેલનું પાણી લેવું પડે, કેનાલનું પાણી લેવું પડે. રૂપિયા ભરે એટલું પાણી મળે અહીંયા. ચંપાબેન, તમે કીધું કે અહીંયા ઊંઘવાનું નથી મળતું, ત્યાં ઊંઘતા એટલે એ સમજાવશો? એ
જો તઈ જેટલું કામ કરવું હોય ને તેટલું સવારમાં કરી લેવાનું. ખેતરમાં જવું હોય, ડુંગરમાં જવું હોય, લાકડ લેવા જવું હોય કે ગમે તે જવું હોય તે સવારમાં બધું કામ કરી લેવાનું. પણ ચાલો આખો દિવસ તાપમાં આવું તકલીફનું નહીં. એટલે બપોરે અમે થોડીક વાર આરામ કરવા ટાઈમ મળી જાય. પછી સાંજે પાછું બીજું કામ કરવું હોય ને તે થાય એમ. પણ અહીંયા આરામ કઈથી મળે એવું જૂની ભૂમિ પર. પણ ચંપાબેન, જૂની ભૂમિ પર તો પિયર જવું હોય તો ચાલીને જવાનું, અહીંયા તો મોટર ગાડી, તો આરામ કેમ નહીં? હા, પણ તે રૂપિયા જોઈએ ને બેન. હે રૂપિયા કઈથી કાઢવાનું? હે તઈ પગ દંડા જવાનું હાટો. હે છોકરોને લઈ લીધા કે પગ દંડે જવાનું હાટું. ના મળે વાટે ડોકા, ના મળે કશું લેવાનું કરવાનું. વાટે પડી જ જાય એટલે કમ પાણી વાટે મળે તે પી લેવાનું. એટલે ચાલતું પિયરમાં પહોંચી જવાતી હતું એવું. ને પિયરમાંથી લખેલા એવું સાયલે એટલે પાછું સાસરીમાં પહોંચી જવાય. પણ ચાલો પૈસા ખર્ચે એવું નહોતું એમ. ચાલતું જવાનું એટલે અઠવાડિયામાં 2 વાગે જવાય પિયરમાં. અને આયા મહિનો થાય તોય પિયરમાં જવાય ના એવું હે. આ 12 મહિના ઉપર થઈ જાય પિયરમાં ના જવાય એવું હે. દિવાળી પહેલા જ્યાં પિયરમાં તા હજુ જ્યાં નથી. 4-5 મહિના થઈ ગયા. વર્ષો થઈ જાય, ત્રીજું વર્ષ જે થઈ જાય બેન તે પિયરમાં ના જવાય. પૈસા હોય ત્યાં જવાય ને. પોસાય ત્યાં જવાનું, ના પોસાય ત્યાં ના હોય જવાય એવું બેન. અને આપણા જૂના ગામમાં જે સમજ ક્યાંય તે હસવાઈ જતી તો. 5 બહેનો અમે ને એક ભાઈ. એક ભાઈને મળવા 5 કે 4 મહિના જવા રાજી નથી. પૈસા ના હોય તો ભાઈને મળવા દે કંઈથી જવાનું, ને બેનને મળવા હું કંઈથી જવાનું. એટલે બહુ મને બહેનોને ભેગું વળવાનું દે ઘણી તકલીફ અમારી. તો બહેનો ગમે તે અમારે પ્રસંગ હોય એટલે બહેનોને ભેગો થઈ જાય. અઠવાડિયે ભેગો થઈ જાય એવું. ભાઈને દે તરત જ ચાલીને આવવાનું હોય, બેનને ઓ ચાલીને આવવાનું હોય. એટલે અઠવાડિયામાં તો મા બાપ ભેગા થાય, બેન ભેગા થાય, ભાઈ ભેગા થઈ જાય. પણ આયા કઈથી ભેગું થાય એવું. કુટુંબ પણ ને સાથે અહીંયા ભેગા થતા. 4-5 વર્ષ થઈ જાય ને તે કુટુંબમાં મારું ભેગું ના થાય. આ બહેનોની ભેગું થતું ત્યાં કુટુંબ કઈથી ભેગું થઈ જાય એવું. ને ત્યાં કુટુંબ સાથે અમારું કાકા બાવાની છોકરીઓ, ભાઈ બધા ભેગા થઈ જતી હતા. અહીંયા કંઈથી ભેગું થાય? ત્યાં રૂપિયો હોય તા ને એવું. ચંપાબેન, તમે અહીંયા કેટલા વર્ષથી અહીંયા ધરમપુરીમાં? તમે એમ કેમ કહો છો કે આ પારકી ભૂમિ? કેમ તમને અહીંયા પારકી લાગે? તમારી તો અહીંયા જમીન છે, ઘર છે, તો એ પારકું કેમ લાગે છે કેશો? પારકું કેમ લાગે એમ? પારકું એટલે આ સરકારી કહેવાય ને. હે તે પેઢીનું પેઢી બાપ દાદાની જમીન ને. અને રૂપિયા ભરીને જમીન ત્યાં લીધી ને. પહેલાંથી જમીન લીધી ને ડાયાના ડાયા આપણા દાદાએ જમીન લીધી એટલે આપણી જમીન પોતાની કહેવાય. આ તો સરકારી નાણું કહેવાય. એટલે પાર્કિંગ ભૂમિ કહેવાય ને. આપણને બેસાડ્યા એ સરકારે બેસાડ્યા. જબરજસ્તી જ ખસાડી ને. આ ડેમ બાંધણ ખસેડાય એટલે પાર્કિંગ ભૂમિ કહેવાય. આ જમીન અમારી ના ગણાય ને બેન. હે તો સરકારે ખસેડી મૂક્યા તા એમની જ ભૂમિ કહેવાય. આ પતરા ન હોય, આ બાંધ્યું એ ન હોય એટલે પાર્કી કહેવાય.
એવું ને ત્યાં આપણે ઘણા પાકા ઘણા બનાવતા હતા ને તે પણ આપણી મહેનતના, જમીન પણ આપણી મહેનતની. કોઈ બી લેતા હતા ને એટલે આપણી મહેનતનું ગણાતું હતું, કોઈનો હક નતો ત્યાં. ન્યાય ગમે ત્યાં જવું ને તે હકદાર નહીં ગણાય આપણે, એ હક બધા સરકારી ગણાય એવું. સરકારી શું કામ ગણાય? તમારા નામનું થયેલું છે ને? નામનું થયેલું ને બેન, પણ તે સરકારી ગણાય એવું. હે આપણ તઈનો હક આપણે જોડ કરીને મળી રહેતી હતા અંદર મેં ઘર, તેવું આપણને કોઈ હાથ ના લગાવી શકે. અહીંયા થોડું આ પાર્કી એટલે આપણને કે બહાર લકડું તો બહાર દે લકડું પડે. ભલે આપણો હક કહેવાય પણ તે પાર્કી એટલે પાર્કી ભૂમિ એમ. ચાલો બહાર જાય ને તો એ કંઈથી તો વસાત મેથી એટલે પાર્કું ગણાય બેન. એટલે ત્યાં કોઈ કહેવાનું નહોતું કે અમારા જૂના ઠેરા પર કોઈ કહેવા વાળું નહીં, કોઈનો હક ના સારે ત્યાં. જેલો હક એલો આપણો ચાલતો હતો. કે આ કઈથી તો વસાતથી એટલે વસાતથી એટલે બહારના લોકો ગણાય ને અમોને. અહીંયા હા, કઈ રીતે? કઈ રીતે ઉજાડે એવું ગણાય બેન. ડેમને કારણે ઉજાડે એવું ગણાય. જો અહીંયા અમને ખસેડીને લાવ્યા વડગામ જૂના ગામથી, એટલે આ જૂના ગામથી ધરમપુરી મેં વસાત પડીને એટલે નવું ગણાય ને ત્યાં જૂનું ગણાય. એટલે જૂનું અસલ કહેવાય ને આ નવું એ નકલી જ કહેવાય બેન. હે ડેમ બનાવી જાઓ ત્યાં અમારે થોડું કંઈ ત્યાં જમીને તો મારી ડૂબી જાય બધી. હે અને મકાન ડૂબી જ જાય, બધું ડૂબી જ ગયું. એટલે જૂનું ઠળ પડે એટલે આ નવું ગણાય. એટલે વસાતના લોકો એવું ગમે ત્યાં જઈએ ને તો આ વસાતવાળા વડગામથી ખહેરા તે લોકો એવું જ કહેવા માંગે ને. ને આ જૂના ગામના ફર્યા ને એ નવી વસાત એવું અમને બોલે એવું. એટલે નવી વસાતને એવું બોલે ગમે ત્યાં જવું ને કંઈથી આવો નવી વસાતથી આવો એટલે અમારું નવી વસાત જ ગણાય. ઉજાડેલા માણસ એવું બોલે. આ જૂના ગામ એવું ના ગણાય, નવી વસાત એવું જ બોલે. ગમે ત્યાં જવું હોય ને એટલે નવી વસાતના ધરમપુરી સિમરિયા ગમે ત્યાં બધા જેલા હોય ને એટલે નવી વસાત એવું બોલે. જૂનું ગામના માણસ એવું ના બોલે. તમે ઓફિસમાં જાઓ કે ગામડિયામાં જાઓ પણ વસાત જ ગણાય ને. ધરમપુરી વસાત એવું બોલાય. ચંપાબેન, ત્યાં વડગામમાં બેનો મજૂરી કરવા જતા ખરા અને અહીંયા જાય? ના, મંજૂરિયા ત્યાં ના જાય. મંજૂરિયા બહેનોને મંજૂરિયા નહીં જવાનું ત્યાં. બહેનોને અહીંયા જો મંજૂરિયા પણ જવું પડે. કોઈ બાઠું કાપવા બોલાવે, કોઈ કંઈ વળી આ ફેક્ટરી બનાવે ત્યાં જવું પડે. ગમે ત્યાં 50 રૂપિયા હાજરી હાલે ત્યાં જવું પડે. એટલે બહેનોની તકલીફ અહીંયા ખરી ને ત્યાં બહેનો મંજૂરિયા જ કંઈ મજૂરીનું કોઈ વાત જ ના જાણે. ત્યાં મંજૂરીની રીત કામ જવું હોય ને ત્યાં કામ નર્મદા કિનારે પાણી લેવા જવાનું હોય, કંઈ કપડાં ધોવા જવાનું હોય, નાવા ધોવા જવાનું હોય, રાંધવા પૂંજવાનું હોય, એ જ બેનને જૂના ગામમાં. પણ આ એકલા પોસાતું ના હોય એટલે આ છોકરા જાય મંજૂરીએ. એટલે મારે પણ જવાનું હોય, કોઈ કદાચ બોલાવતું હોય ને તો જવું પડે હોય. મેં જીયા વળી અમે એટલે ઘેર તકલીફ હોય એટલે જવું પડે. અહીંયા આવીને ટાઈમમાં નિશાન મેં છોકરોને રાંધવા જમાડવા માટે 8-12 વર્ષ છે ને હવે આપણે અહીં માટાના. એટલે કોટેલ મેં બનાવતી ના તેદારની નિશાન મેં બનાવીને છોકરોને જમાડવા માટે જ્યાં વળી. અને ખેતર મેં પેલું છોકરોને જમાડીને પરવાડીને આવું ને તો આ ખેતર મેં જામ ખરી. પહેલાં નતા જતા ને તે વખત મજૂરીએ જતી હતી. ખેતરોમાં નીંદવા જાય, કંઈ ગોળવા, કોઈ પટેલ લોકો બોલાવે ને
ત્યાં જતી હતા વળી આવ્યા તે વળ તો અત્યારના કે આંગણવાડીમાં તમે રસોઈ બનાવો રસોઈ બનાવે એ લોકો વડાળું કરી વડાડતા નહીં ને 300 જ રૂપિયામાં બનાવવા જતી હતી મેં 300 રૂપિયા કરતા 400 રૂપિયા મેં આવ્યા હજુ વડાડતા નહીં એવું 22 છોકરાઓને બનાવતા હતા એટલે એક કલાક કે 2 કલાક મેં તને આખો દાડો લકડી જાય 3 વાગ્યા હું નવરી થામ દાળ બનાવવાની હોય શાક બનાવવાનું હોય ભાત બનાવવાનું હોય એટલે આખો દિવસ લકડી જાય તો આખો દિવસ મારે ઘુમાવ્યા કરવાનો સાહેબ લોકોને કે હું આખો દાડો મારે ઘુમાવ્યા કરવાનું સાહેબ અમારો પગાર જો વધારે ન તો થોડીક સારી વાત થાય સાહેબ હું કહે કે ઉપરથી ઓર્ડર નથી આવ્યો ઉપર ઓર્ડર નથી આવ્યો એમ કરી 12-13 વર્ષ થયા મારા નિશાનમાં પણ સાલા વળી તકલીફ થાય ઘરમાં એમ કરીને મહિના 2 મહિના 3 મહિના તો મળે ને પગાર એટલે આપણું જીવન સાલે મીઠું મળશું મેં તે તરીકે હું આ નોકરી ના કહેવાય મજૂર કહેવાય એ મજૂરી મેં જ અમે મહેનત કરીએ તો 2-4 મહિને 5 મહિને પગાર મળે બીજી બહેનો વસાટમાં તો કોઈ ડાગે ઠાણવા જાય કોઈ નીંદવા જાય કપા ગોળવા જાય એવું બધી બહેનો નીંદવા જાય બીજી વસાટો મેં કોઈ બી તકલીફ મેં બહેનોને જવું જ પડે ને બેન હે વસાટ દીઠ બહેનો એવું ઘણું એક કામે જાય ના વડગામમાં નથી જવાનું અમારી બહેનોને વડગામ છે ગધેર છે માકડખેડા છે ત્યાંની બહેનો ના અમારી બહેનો જાય ના ત્યાં માખડકરા ના જાય વડગામની ના જાય કોઈ પણ બહેનો અમારી મંજૂરી ત્યાં ના જાય અહીંયા આવીને બહેનોની મંજૂરી કાઢી અમારી બહેનો ના જાય મંજૂરી કે આદમી ના જાય મંજૂરી ત્યાં કઈ મંજૂરી જવાનો વાંસ કાપવા ના જાય લાકડું કાપવા ના જાય અમારા આદમી પણ ના જાય ને બહેનો પણ ના જાય જે ઘરમાં પકવે તે જ આદમીનું પણ ચાલે બહેનોનું પણ ચાલે મજૂરીની રોજ કોઈ જાણતું નહોતું ત્યાં બેન કેવી મજૂરી કેવું કરવાનું કોઈ જાણે જ ના ઘરમાંથી કાઢીને ખાવાનું પકવવાનું ચોમાસાની અંદરમાં દાળ પાકડો પકવવાનું ઘરમાં શાક પાણી પકવવાનું ત્યાં હું કામ મંજૂરિયા જાય અહીંયા આવીને મંજૂરી આદમીને બી તકલીફ બૈરામાં બી તકલીફ આદમી ના મંજૂરિયા જાય એટલે ભૂકે મળી જાય એટલે મજૂરી અહીંયા આવીને જ મંજૂરી કાઢી અમે જૂના ગામમાં મજૂરિયા કોઈ જતું નહોતું મજૂરીની રીત જાણે ના હું કરવાનું એવું કહેતા હતા એટલે કઈ જૂના ગામમાં બહુ અમારા સુખ હતું ને આવી તકલીફ પણ નથી બેન હે ઢોળા છોડી મળી કાને સવારમાં 8 વાગે ઢોળા છોડી કાઢ્યા સાંજે 5 વાગે અમને ટાઈમ થાય એટલે ખીલે આવી જાય અમારે બાંધવાની તૈયારીમાં જ આવી જાય ને અહીંયા જરીક છોડી કાઢ્યા ને એટલે જવું પડે જતા રહે એટલે પટેલ તરત હાંકી લઈ જાય ત્યાં જૂના ગામમાં પટેલ ના જોવે તળવી ના જોવે જઈ છોડી મોઈકા ત્યાં એટલે અમારે ત્યાં ઢોળાની ની તકલીફ માણસોની ની તકલીફ કોઈની તકલીફ નહીં ત્યાં અમારે ને અહીંયા માણસોની તકલીફ આદમીની તકલીફ બૈરાની તકલીફ છોકરોની બી તકલીફ અમારી બધી જાતની તકલીફ જૂની ભૂમિ પર આવ્યા તેરાથી તકલીફ જ હોય સુખ ના મળે બેન આયા સુખ ના મળે એટલે આયા સુખ લેવા જાય ને ત્યાં ઉલટા મયરા એવું હે અહીંયા કઈથી સુખ મળે અહીંયા જો મહેનત ના કરે તો મયરા ને મહેનત કરે તો જીવા જૂના ગામે ની ખાતર નાખવાનું નહીં પાણી લેવાનું જેટલું ચોમાસાનું પાણી પડે એટલું પકવા જાય હે અહીંયા ખાતર નાખવાનું પાણી નાખવાનું એટલે જૂના ગામમાં થોડું કંઈ એવું પાણીનું કંઈ એવું તકલીફ નહીં ને
હે અહીંયા તકલીફ એટલે જો ખાતર નાખવાનું પૈસાથી, પાણી નાખવાનું પૈસાથી, ટ્રેક્ટર મારવાનું પાણીથી, કોઈથી તકલીફ હોય ને એટલે ખર્ચાવાળી જમીન એવું અહીંયા. નવી ભૂમિ એટલે નવી જ ગણાય એવું બેનાય. એટલે ત્યાં અમારા કશું પાણીથી માંડી, લાકડાથી માંડી પૈસા નહીં ખર્ચવાનો. એટલે જૂની ભૂમિ પર તકલીફ નહીં અમારી. સૂકી એટલે સૂકી જેવું એમ. ને અહીંયા સુખ ના મળે એવું એમ. સુખ મળવા જાય ને તો કોઈથી પૈસા કઈથી કાઢવાનું હે? એટલે તકલીફ ખરી ને. રાતે પણ ના ઊંઘ આવે એવું કામ હે બેન. આ વસાતું મેં તો આવ્યા એટલે હું તો કેટલા વર્ષ થયા ને, 12-13 વર્ષ થયા અહીંયા મને વસાવ્યા, પણ કોઈ દાડો સૂકી નહીં. ઉલટું આપણી અવડા ઘટી જાય પણ ઓછી થાય પણ વધારે ના થાય એવી તકલીફ અહીંયા. જો એક કામ સુધારો કરે તો બીજું તકલીફ જ હોય, એક કામ સુધારો કરે તો બીજી તકલીફ જ હોય એવું હોય. ને ત્યાં અમારે તકલીફ કરવાની નથી. રાંધી ખાઈ લીધું ને તકલીફ જ નહીં. એટલે કોઈ તકલીફ અમારી નથી ત્યાં એવું જૂના ગામમાં. આપણે પારકી ભૂમિ પર એટલે પારકી રીતે જ રહેવું પડે બેન એવું. ચંપાબેન, આપણે જૂના ગામમાં એટલે વડગામમાં દિવાળી છે, હોળી છે, તીજ છે, તહેવાર છે, કઈ રીતે ઉજવતા ને અહીંયામાં કઈ ફેર ખરો કે એવી જ રીતે ઉજવો? ફેર ખરો ને બેન. ત્યાં જો દિવાળી આવે ને એટલે દિવાળી પણ સારી રીતે ઉજવવાનો. જો ખાવાનું પણ નહીં લાવવાનું, ઘરમાં જ હોય બધું. હે ટેટાની રોજ થોડો જાણતે તો ટેટા નોટા ફોડતા ફટકડાને એવું કોઈ જાણતું જ નતું. દિવાળી હમણાં અહીંયા આવીને જો હા નવું વાઢ્યું ને તમ કોઈ ફટકડા લાવે ને કોઈ કંઈ લાવે એવું. દિવાળી કાઢવાનું આયા નહીં ત્યાંથીનું કાઢ્યું બેન. અમારી વખત મેં દિવાળી કાઢે બધું સમજ જ કાઢવાનું હતું. પૈસા નતા ખર્ચવાનો. જે લોકો ઘરમાં બનાવીને ખાય ને એ જ રીતે. હમણાં પૈસાવાળી જ વાત. દિવાળી કાઢવાની ટાઈમે પૈસો કાઢવાનો, હોળી હોય તો પૈસો કાઢવાનો એવું. ત્યાં હોળી ઉજવતા હતા પણ લાકડા ભેગા કરતા હતા, સાણા ભેગા કરતા હતા. બીજું કંઈ લાવવાનું નહોતું. માતાજીને કંઈ સરાવવાનું શરીફળ જ હોય ને હે, કંઈ સાલો કંઈ બીજું સરાવવાનું એવું નહોતું. અહીંયા તે ખાવાની સીટ મેં વધારે બેન. હમણાં થોડુંક કંઈ આવ્યું લાવે, હલું લાવે એવું લાવવાનું નહોતું ત્યાં. એટલે અમારે હોળી પણ ત્યાં શાંતિથી ઉજવવાનું, કોઈ આવી તકલીફ નહીં. 100-8 બધા ફર્યા હોય ને તે બધા ભેગા થઈ જતા હતા એવું. તે શાંતિથી અમારી હોળી ભરતી હતી. હમણાં તો આટલી ફર્યા હોય ને તો હમણાં ઝઘડાવાળી જ વાત હોય. એટલે હોળી અહીંયા ઉજવે ને એવો હોળી અહીંયા સારી રીતે કોઈ ઉજવે ના. અહીંયા હોળી બાળવાની ટાઈમે કોઈના કોઈ ઝઘડો જ હોય, કોઈ કંઈ હોળી માતા બાળે ને તો ઝઘડાની જ વાત હોય. સારી રીતે હોળી બાળવા રાજી નહીં આ માણસો હમણાં એવું. એવા કેવા ત્યાં ઝઘડા જૂના ગામમાં ન થતા ને ઈ જ માણસો અહીંયા કેમ થાય? શું કારણ? એ પેલા વ્યસનનું કોઈ લેતા નતા બેન. હમણાં જેટલું હોય ને એટલે નાના મોટા વ્યસન જ વાળું હોય. વ્યસન પીને કૂદે એટલે એક હોળી ના કહેવાય. ત્યાં શાંતિથી નાચવાનું, બહેનો નાચે, આદમી નાચે, બધા નાચવાનું ખરું, નાચવાનું કૂદવાનું, ઢોલ વગાડવાનો, સૈણાઈઓ વગાડવાનો. પણ હોળી શાંતિથી પડી જાય. હોળી પડી જાય ને પ્રસાદ વેસે, શરીફ ફોડે એટલે માણસો ખાઈ પીને શાંતિથી આવતા રહેતા હતા જૂના ગામમાં. તો અહીંયા કેવું પ્રસાદની રીત ના જાણે કે નાચવાની રીત ના જાણે એટલે વ્યસનવાળું માણસ અહીંયા બધા પડી જ જાય ને એટલે આપણી ડાયોની કોઈ કહેણી ઝાલતા નહીં. શબ્દ જ નહીં ઝાલતા માણસો. એટલે તઈની હોળી અમારે બહુ શાંતિથી બાળી.
હોળી બાળી શાંતિથી, દિવાળી કાઢી શાંતિથી, ભેગા વળીને નાચવાનું કૂદવાનું ખરું. ભાઈઓ ઢોલકા વગાડે, બહેનો શાયરી બાજીને એમ એવી રીતે બેલણીએ બાજીને નાચતી હતા અમારી બહેનોનો. છોકરા નાચે, છોકરીઓ નાચે, બધા જ નાચતી હતા. પણ અહીંયા આવીને તકલીફ એવું આ માણસોને નાચવાની ના રીત જાણે, હોળી બાળવાની ના રીત જાણે એવા માણસો હમણાં અહીંયા આવીને ઢોલ કેવું વગાડવાનું બેન હમણાં બેટ હોળી કાઢ્યા તે બેટવાળા વગાડ્યા કરે. સૈનાવાળા થોડીક વાર ઢોલી આપણે બોલાવીએ તે ઢોલી ભાઈને થોડીક વાર વગાડવા દે, પછી ના વગાડવા દે. કેસેટ મૂકી દે. પહેલાંના ગીતા ગયરો ના હોય તે ગયરા લોકો કહે કે આવું ગાવાનું તે જ ધ્યાન લગાવીને આપણે ગાવું પડે ને. હમણાં જેટલું છોકરી પણ સોપડી મેં જોવે ને છોકરા પણ સોપડી મેં જોઈને બોલે, એવું સોપડી મેં જોવાનું નહીં. બુદ્ધિથી જ ગાવું પડે ને. જે બોલવું હોય ને તે અમારે બુદ્ધિથી જ દોડવું પડે. હમણાં પણ નહીં મને એકડો આવડતો, પહેલો પણ નહોતો આવડતો એકડો. ગમે ત્યાં જવું હોય ને એમ જ બુદ્ધિથી જ મારે ચલાવવાનું હતું. લગ્નમાં હું કે મરણતર મેં હું પણ મારે બુદ્ધિથી જ બોલતી હતી. મેં સોપડી મારે હોડવાનું નહીં અને કશું હોડવાનું નહીં. મેં જેટલું બોલું ને એટલું બુદ્ધિથી જ બોલતી હતી. મેં તઈ ઢોલી બોલાવતા હતા ગામ લોકો, મેં ઢોલ વગાડવાવાળા હતા. અને અહીંયા આવીને નવું બેન્ટ લખાઈ. કોઈ બેન્ટ વગાડે તો કોઈ વાજા વગાડે તો કોઈ બીજું ચલવે. અહીં બેટવાળાનું ને પેલું અસલ ટાપા ઢોલીને સૈનાઈવાળા હારા. સૈનાઈ સેમ્પલથી વગાડે, ઢોલ સેમ્પલથી વગાડે, ટેમે એ લોકો વગાડે. આ તો ટેમ ના જોવે કે ટેમ ના જોવે. જાણે વગાડવું હોય તારે ધૂમ 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 ધૂમ, પછી ગીત ના સંભળાય કે કોઈ જાતનું સંભળાય ના ને. માયક ચાલુ કરી દે, બેન્ડ ચાલુ કરી દે, એટલે હું આપણે બોલે તમે બોલો તે ના સંભળાય કે હું બોલું તોય ના સંભળાય એવું. એટલે આ રમધૂમ એટલે ના સારું લાગે બેન. પહેલેનું એટલે બહુ શાંતિ કહેવાય. હમણાં કેવું લગ્ન કરવું હોય ને તો માયક બાંધે. અમારું લગ્ન કર્યું ને તો હલા જેવા નીમડાના સાયણાથી લગ્ન કર્યું અમારું. મંડપ બાંધી દીધો અને ઉપર સાયણો નાખી દીધો, બાદરીના રાણા નાખી દીધા થોડા. તો એ માંડવા તળે અમે પરણાયા. તા તે પણ અમે માણસ જ ને, આ જુદા થોડા હે ને. હમણાં તો આ આપણે જોવે ને તો સાંડી જ પપલે, એના રૂપિયા કેટલા 50,000 60,000 એવું માંડવાવાળા લઈ જાય. તો એટલે આપણા ઘરમાં પડેલા હોય તેના રૂપિયો ખર્ચવાનો નહીં. અમારા લગ્નમાં ઢોલી ભાઈને આલે ને તો 100 રૂપિયા 50 રૂપિયા જોડાયા જ આલે ને તો 50 રૂપિયા લઈને જતા રહ્યા ટેટા. તો બેટવાળા ના લાવ્યો હોય તો ના પહેરાય. બેટ મેં કમાવાનો રૂપિયો, મંડપ મેં કમાવાનો રૂપિયો, માયક બાંધે પેલા તે કમાવાનો. કોઈ બી સીટ લે ને એટલે રૂપિયો કમાવાનો. એટલે કોઈ અહીંયા તકલીફ એટલે ખાંસી તકલીફ બેન. લગ્ન કરવાનું બહુ કાઠું. તઈ લગ્ન કરવાનું રમત લગ્ન કર્યું, ભજન કર્યું બરોબર. કઈથી લગ્ન કઈથી કરવાનું, રૂપિયો કઈથી કરવાનો. એવું. ચંપાબેન, તમે કીધું કે જે જૂના ગામમાં વ્યસન નહોતું પણ ત્યાં બી મવડાનો દારૂ ને એ તો બનાવતા જ ને. તમે એમ કહો છો અહીંયા વ્યસન છે તો શું ફેર છે, જરા કહેશો શું તકલીફ છે? ના એ વ્યસન પણ તમે મોવડા દારૂ કોઈ ગાળે ના. વસાવા એટલે વસાવા પીતે તા, પણ આપણા તળીમાં એના કોઈ ભાઈ પીતા નતા. એવું પીવાની રીત કોઈ જાણતું નતું. મોવડા પણ નતા વીણતા.
એ લોકો પીવાવાળા પણ તે એ અલગ જ હોય બેન, ને આપણા માણસો અલગ જ હોય. એમની હોળી જુદું હોય, એમનું લગ્ન જુદું હોય, આપણું લગ્ન જુદું હોય. એટલે કોઈ ભેગા નતા થતા. હમણાં તો તળવી કોઈ બી માણસો બધા ભેગા. નાના નાના છોકરા બનાવવા તૈયાર થઈ જ ગયા. હમણાં અહીંયા આવીને ધંધા શું કરીએ અમે કે કેવી રીતે બનાવવાલા તમે? એવું છોકરાને પૂછું તો છોકરા કહે ધંધા શું કરીએ માસી એટલે બનાવ્યા કે એવું બોલે એ છોકરા. નાના નાના છોકરા લઈને જાય ડબ્બોમાં વેચવા માટે. હમણાં એવું તે છોકરાને ગોળ લઈ આપે, પેલા મોવડા લઈ આપે, એટલે એ છોકરા બનાવીને 7 વાગતા લઈને જાય. કોઈ દાડો 5 વાગે ત્યાં લઈને જાય, એવું ડબ્બોમાં લઈને જાય. તઈ નાના છોકરાના બનાવે, મોટા છોકરાને બનાવવા પણ ના આવડે. પણ અહીંયા આવીને શીખવું જ પડે ને બેન, બીજો ધંધો ના હોય એટલે થોડું પણ શીખવું પડે. બીજો ધંધો ના મળે. જૂના ગામમાં દારૂનો ધંધો નહોતો? ના, જૂના ગામે વસાવાનો દે નહીં ધંધો, કોઈનો ધંધો જ નહીં જૂના ગામમાં. પીવા ખરું, જેટલો પીવું હોય એટલો બનાવી દે, પીવા માટે બનાવતી હતા, પણ વેચવાનો ધંધો નહીં જૂના ગામમાં. જૂના ગામે વેચવાનું નહીં, કોઈને આપવાનું નહીં. પોતાના ઘરના પીવાવાળા જે ગયડા કંઈ છોકરા એવા પીતા હોય તે પીવાનું, પછી મૂકી દેવાનું બસ. પણ ચાલો વેચવાનું નહીં. ને આ હેઠે પાક્કું બનાવી દે એટલે વેચવાનું, આ રૂપિયા જ કાઢવાના, એટલે ધંધો કરવું પડે વળી એમ. એટલે તાનો ને આનો ફરજ એમને ને આવી જ જાય. એટલે અમારી તકલીફ ને એમની હળકી જ હોય. ચંપાબેન, તમે સરકાર એમ કે ત્યાં આદિવાસી ગામમાં ત્યાં નર્મદા કિનારે તો પાણી લેવાની બહેનોને ખૂબ તકલીફ, ઠેઠ ઉતરીને ડુંગરેથી નર્મદામાં જવું પડે. અહીંયા તો નળ, હેન્ડપંપ બહુ ચાલવું બી નહીં, પાણીનું સુખ થઈ જાય. બધાને આમ નળ ખોલો એટલે પાણી આવી જાય. ત્યાં તો બેડા માથે મૂકીને બહેનોને છેક પહાડ ઉતરીને ચડ ઉતર નર્મદામાં જવું પડે. તો તમારે શું કહેવું છે? વાત સાચી વાત શું? જો એ સરકાર કહે કે ત્યાં પાણી લઈ આવવાનું, ઢોર સડીને પાણી બેણા લઈ આવવાનું, પણ એ પાણીની તકલીફ અમારે કોઈ તકલીફ નહીં. 1-2 આટા પાણી લઈ આવ્યા કે પાણી 3 આસે અમે પાણી ભરતી હતા નર્મદા કિનારેથી. પણ હમણાં પાણી એવાને સરકારે શું કીધું કે સરકારે ઘેર સકલી માંડ્યાનું, ઘેર નળ કાઢ્યાનું. કઈ નળ કાઢ્યા એકા 2 હેડપંપ મૂક્યા, 3 મૂક્યા અમારી ત્યાં ઘેર કઈ સર્કલી લાખી, કઈ ઘરમાં અંદર મેં પાણી મૂકી આવેલું. એવાણે પાણીની તો તકલીફ જ છે ને. એટલે ઉલટું ડુંગરમાં ઉલટું હારું હાટું અમારે. તઈ નદી કિનારે જાય, નાતું આવવાનું, પાણી ભરી લેતું આવવાનું, હાંટા કપડાં બી ધોઈ લેતું આવવાનું. એ અમારી તકલીફ નથી. હવારમાં જાય ને દાંતર મોણામાં જાય એટલે નાતું આવવાનું, પાણી ભરી લેતું આવવાનું, 3 બેરા હાંતું લેતું આવવાનું, પાછું ત્રીજા હાથે પાણી કલાક થતા. એ અમારી ઉલટી હાંસી બાપ દાદાની જમીન છોડાવીને વણે આએ મૂક્યા. તો આએ ઉલટી તકલીફ ઘાલી આવેલી અમને. પાણી આવેલું ને તો કોઈને એમ મૂકી આવેલું, તો કોઈને એમ મૂકી આવેલું પાણી. તો એ કંઈ સુખ કહેવાય? સરકારે ઉલટી દુઃખ મેં લાખ્યા બેન અમને. કોઈ સુખ નહીં બતાવ્યું. ખેતરમાં પણ નહીં સુખ, ઘરમાં પણ નહીં સુખ. જે જાણે તે જાણે બેન. અમારી તકલીફ એ આ સરકાર આવતા હોય ને તો સરકારને પણ પૂરી વળવા રાજી છે. સરકારને પણ બતાડીશ હું અમને સુખ કરી આવેલું. હેન્ડપંપ તો છે તો કેમ તકલીફ પાણીની? શું થાય તકલીફ? શેર પંપ હે પણ તે કઈ પાણી થોડું આવે ત્યાં અંદર નથી આવતું, બગડી ગયેલું છે એટલે પાણી નથી સારું આવતું. અને આ પાણી આવે ને એટલે રૂપિયા ભરાય બેન. એ કઈ અમને પાણી નથી અમને મફત મળતું. ગમે ત્યાં પાણી અમારે ધોવું કરવું હોય ને તો પાણીના રૂપિયા જ ભરાય, મફત કોઈ પાણી આલે નહીં સરકાર. 5,000 4,000 એવું ત્યાં બિલ બતાડે તો પૈસો કોને પર સડે? લાઇટ બિલ પણ પૈસો મહિનાના 400 આવે, 300 આવે, 500 આવે,
લાઇટ બિલ દે કંઈ અમને મફત થોડી લાખી આપી વણે. મેં કીધું આલું બધું કમ સાહેબ પાણીનું આવે ઘડીક મેં લાઇટ બિલનું આવે તો તમે આલું બતાડી કેમ મેં બોલી તો હું કહે બેન એ તો મીટર ઉપરનો ઓર્ડર કે મીટર ઉપર ઓર્ડર તો મીટર તમે જ બતાડો ને બીજા થોડા બતાડો હે તમે જ મીટર લાખો ને તમે જ બતાડો. 800 રૂપિયા ભરવાનું થાય અમારે લાઇટ બિલના. પાણીના પણ ભરવું પડે. પાણીનો વળતર બહુ પાણી કે બગાડો કે આટલું બધું કંઈ પાણી જતું હોય કે 2 ટાઈમ ભરવાનું એવું સરકાર બોલે. 2 ટાઈમ તે કંઈ ઢોરોને પીવા જોઈએ બળદને પીવા જોઈએ નાવા ધોવા ના જોઈએ પાણી. તો ત્યાં એવું ગણતરી નહોતી, મીટર નહોતું. ના મીટરની રીત જાણેલા મીટર કેવા મીટરના તે નથી જોયા આવે હે. પાણીની ની ગણતરી લાકડાની ની ગણતરી તેલની ની ગણતરી અમારે હું જૂના ગામમાં ગણતરી હોય હે. અહીંયા આવીને લાકડાથી માંડી ગણતરી હોય. હમણાં દુકાનમાં જાવ ને 100 રૂપિયાનું આપણે ખિસ્સામાં ઘાલીને આવે ખબર ના પડે તો 100 રૂપિયા તો અમારે જોવા નતા મળતા. ત્યાં 100 રૂપિયાને હું કા ખર્ચે ઘરમાંથી ખાવાનો. દાળ બાકડો ના ખૂટે, શાકભાજી ના ખૂટે. કેમ જવું હોય તે પગદંડે સાયલું જવાનું ત્યાં હું કા અમારે પૈસાને હું કા જોઈએ ત્યાં. જો દાળ બાકડો જૂના ગામમાં કોઈ ખાતર વાળું નહીં. જેટલું ખાતર નાખે ને દેશી ખાતર નાખ્યું એટલે અમારે મીઠું શાક લાગે. બધી રીતમાં બાકડો પણ મીઠો લાગે. આઈનો રોટલો ખાઈ જવો, બાકડા ખાઈ જવો, શાક ખાઈ જવો. મીઠો લાગે કે ના લાગે? ના મીઠો લાગે. તમે જો હમણાં ખાઈ લીધું ને પાછું ખાવા જોઈએ તો તેવું જ લાગે. એટલે ફેર ઘણો ફેર બેન. ખાતર પાણીનું જાય લાયખા દેવાનો પછી મોડું ના લાગે તો લાગે હું ને ત્યાં સાણિયું ખાતર નાખી દીધું એટલે બધું કમ્પ્લીટ ખાવાનું લાગતે તો એવું એ. અહીંયા બધું જ મળે બેન, નહીં મળતું એવું નહીં. પણ બધું જેટલું રૂપિયા વેરે એટલું મળે. રૂપિયા ના વેરાતા ના મળે. ત્યાં મફત મળતી હતું અમને. આ રૂપિયા લાખે તો મળે ને. આ પૈસા હોય તો પાણી લઈએ ને પટેલ જેટલા પૈસા હાલે એટલું પાણી હાલે. ને આ કેનાલો કાઢી તો આલી કેનાલો કાઢી તો પાણી મળતું નહીં. જેટલા મશીન વાળો હોય એટલે તેટલા મૂકે. મશીન ના હોય તો તે ભાઈ કંઈથી મૂકે. મશીનમાં કંઈ અમત થોડું સાગવાનું હે. ડીઝલ લાવે તો મશીન ઉપડે. અમારી જેવાના પટેલિયાને પાણી લીલી મળ્યા. કાળી આલું કરીને કેટલા વર્ષ થઈ ગયા, 12-13 વર્ષ થઈ ગયા. આ પડી રહી કેનાલ એ શું કામને? નર્મદાની એ કેનાલ તેવી પડેલી હે. શેરે કેનાલો કાઢી આલું હું શેરે કેનાલો કાઢી આલે. નિકાસની આ નિકાસ કાઢ્યું એ લોકોએ પાણીનું. તો તમે જે કહો છો કે કેનાલમાં પાણી છે એ મશીન મૂકીને લઈ કઈ કેનાલ? એ આ કેનાલનું કાઢે. કાંસનું કે નર્મદાનું નહીં, કાંસનું. આ સંગ્રહ થાય ને એ પાણી કાઢી નાખે એ લોકો. પણ ચાલો કેનાલ કાઢી અને પાણીનું એવું નહીં આવ્યું. કાંસમાં એનું આ નિકાસનું પાણી એ લોકો કાઢી મૂકે ને એ પાણી આવ્યું. પણ કેનાલ નહીં કાઢી. ત્યાં નદી હતી ને અહીંયા નદી નથી ને જંગલ નથી તો શું તકલીફ પડે બેનોને ખાસ? પણ આ લાકડા કઈ લેવા જવાનું બાવડીમાં? પણ આ તઈ તો શેરે કાપ્યા તે લાકડા ને આ જંગલ છે જ નથી. એ લોકો જંગલમાં જાય ને તો કાપવા દે ના. ને તઈ જંગલમાં જઈને જોયા તઈ જંગલ જ ને. તઈ જંગલ ઉઠાક જંગલ જ જોવાના ને. જંગલમાં ને શેરે જવાનું. તઈ હું કા જંગલમાં જવાનું? ખેતરમાં જ કાપવાનું હોય લાકડા એવું. તો અહીંયા બળતણનું શું કરો તમે? બળતણનું લેવા જવું પડે ને બાવડીમાં. લેવા જવું હોય તો પટેલ લોકો કાપવા ના દે. હમણાં શેરે પડેલા હોય ને પેલા બકરાને ખાવા રાખેલા હોય તે જઈ લઈ આવવાનું. આખા બાવળ મોટા ના કાપવા દે. પડેલી હોય ને જઈ તે લાવવા દે એ લોકો. ચંપાબેન તમારે પહેલા બહુ ઢોર હતા અને હવે ઓછા છે તો એનાથી શું ફેર પડ્યો?
કેટલું સાર લઈ આવવાનું બેન, માથે પોટલું લઈ આવવાનું, ને થોડો કચરો હોય તે ઢોરોને પૂરો ન થાય. બહેનોને આપી દીધા, ભાઈને આપી દીધા. ત્યાં લીજીને મેં શું કરા, ત્યાં માટી કે પલવાય નહીં કે, એટલે એ કરીને મેં મારા ભાઈને આપી દીધા, બીજા બહેનોને આપી દીધા. ને અહીંયા કંઈ 2 બળદ ગાય છે, એટલે એટલા જ ઢોળા રાખ્યા માટી પૂરવાશું ને. એટલે ને ત્યાં તે સવારમાં છોડી મૂકે ને, એટલે સાંજે એમની માટે હું આવી જાય, ના હાંકી લેવા જાય તા. એટલે ત્યાં ઢોળાની અમારે તકલીફ નથી. ત્યાં જેટલા ઢોળા હોય ને એટલું અમારે સારું હતું. અને અહીંયા ઢોળ બળદ ને 1 ભેંસ એટલું જ સારું જોઈએ. અહીંયા સાર નહીં પૂરી થાય બેન. ઢોળાને તકલીફ આપવાની, એટલે તેની કરતાં જમ કાલ લાયકા હોય ને તમ સારું, એ કરીને અમે કાલ લાયકા અહીંયા આવીને. તો આ ઢોરો ઓછા થઈ ગયા તો શું તકલીફ પડે, એટલે શું હતા તો શું ફાયદો હતો? એટલે વધારે ઢોળા એ પણ ફાયદો ખરો, સાર પૂંજો કરવાનો વાસીડું કામ લાગે. એ વાસીડું જેટલા ઢોળ હોય એટલું સારું. ખાતર થાય એટલે ખાતરમાંથી આપણને થોડું ખારું પડે, પણ સારો લાખે તો ખાતર હંગળાય ને, સારો ના લાખે તો કઈથી હંગળાય. આપણા પેટમાં પડે તો પેટમાંથી હજમ થાય એવી રીતે એમને સેવા કરવા જોઈએ એમ. એટલે એમની સેવા ના થાય એટલે બેન કાલ રાખવું પડે, એવું તરીકે મેં કાલ લાખ્યા ઢોળ. વડગામમાં આપણે ડેમ ન થવો જોઈએ, તમારી જમીન ન ડૂબવી જોઈએ, પુનર્વાસ સરખો થવો જોઈએ, એના માટે જે લડત થઈ એમાં તમે શું શું કર્યું, શું શું તકલીફો ભોગવી? જો બહેનોને કોઈ જાતની ખબર નથી, આ મને હટાવવાના હે કે નથી હટાવવાના. પોલીસ લેડી પોલીસો હંગાટે આવીને એ બહેનો ત્યાં જ અમને ખબર પડી. હટાવવાનું એવું અમને ખબર જ નથી. આ નર્મદા આવીને પાણી આવ્યું તમ અમને એ લોકો બેટ એવું થાળી વગાડતા જાય ને આવ્યા ને રેડી પોલીસ ને બહેનો આગળ ને પાછળ પોલીસ. એટલે અમે ઘરમાંથી અંદર બહાર લકેડા જ નહોતા. આપણે બુરુટા આયન બુરીએ પણ બહાર લકડવાનું નથી, એવું કરીને અમે મારા ઘરમાંથી અંદરથી લકડીને નામે. એટલે એ લોકો કહે કે બહેનોને તમારે પકડવાનું, એવું કરીને બહેનોને આગળ કર્યા. મેં કીધું જો મને ઝાલવા આવે ને તો હાલો સામેલો, મેં સામેલું લઈને ઊભી થાકી બહાર. મેં મને ઝાલતી ના હોય, તારા ખાકીનો ડ્રેસ ને મારા લુગડા હે એ જ ને, પણ મને ઝાલતી ના હોય. મેં કીધું બેનને કીધું એમ કહી મેં બેનને પકડવા ના દીધી. બેનને પકડવાની દીધી ને એટલે મને આ હાથે થાયલી ના હાથે થાયલી. આ કે મેં અંદર ભરા દઉં તને બેન, આમી કે મારી નહીં લાગતા કે તને લઈ જઈએ જીવાડવા માટે લઈ જઈએ. આ તારા છોકરાને નથી જોતી તું કે આ પાણી ઘૂસી જાય મોય આ મેં કંઈ તારે અંદર ના ફેવાય બેન. હું કરી મને પટાવીને 2 હાથે થાલીને બારી કાઢી, પણ તોય મેં બહાર ઝાલીને ઊભી જ રહી. મારે લકડવું નથી એમ કરીને હટવું જ નહોતું. એટલે મારે મારા ઘરમાં બુરું તો આ ઘરમાં જ અંદર જ મરી જાય. હું કંઈ બહાર લકાઈ જ નથી. હું મોય હતી ને એટલે મને 2 હાથે ઝાલી, એટલે 2 બહેનો આવ્યા ને રેડી પોલીસે એટલે બહાર કાઢી. એમ કરતાં બધા પરુષોટા છોકરા અમારા હતા, એ છોકરોને પણ એ બધાને લઈ જા પટાવીને. હું કીધું કે હને બેન આવી સાલો એવું કરી તાના આમ બાજુ ઉપર કરી લીધા. બાજુ ઉપર કરી લીધા એટલે એ લોકો ઘર ફરતા રહી ગયા. પણ મારે પાણી ભરાઈ જાય તો ઘર ફરતા શું કરવાનું? સીટું ભરા જ જતા જોઈ જ રહ્યા ને. તે રીતે નજીક ઊભા રહ્યા અને ડૂબી જ જતા. પાછળ મોય અંદર તો ના ભરાય, અંદર કેવી રીતે અમે ભરાઈએ? પછી મોય એક દાદી કંઈ હાથે બકણા રાખી રહી હતી. તે બકરા પેલા મોય ખાઈ જતી હતા ને, તે બકરા લઈને મેં કીધું ગંગા બહુ તું બોકરા લઈને ના જા, આપણે મળે તો આય ને મળવાનું, આપણું ઘર હે આ, અહીંથી તારે હટવાનું નહીં, ઊંડે નહીં હટું. એવું કરીને અમે જોડમાં જ ઉભ્યા રહીએ ને. એટલે એ લોકો કહે કે આ બેન ભણાવે કે દાદી બાટ નાહી જતી હતી કે, પણ આ બેન ભણાવે મને બોલે.
એવું કરી કરી અમને ધરપકડ કરવા આવ્યા એ લોકો. હા, પણ તે પણ અમે બહેનો હટવા નહીં માંગ્યો. પેલો ના દાદાનું કંઈ ઘર હતું ત્યાં કને બધાને અમને ઊભા રહ્યા. અમે ત્યાં ઊભા રહ્યા એટલે કોઈ શાક લાવે, કોઈ રોટલી લાવે ખવાડવા માટે એમ કરીને, ભૂકા ના રહે એમ કરીને. પણ તે અમે કીધું તમારે રોટલા નહીં જોઈએ, તમારે શાક નહીં જોઈએ. અમે તમારું ખાવા રાજી નથી. ના ખાધું ને આખો દિવસ ના ખાધું. અમે એમ કરી કરી અમને સાંજે 5 વાગે ગાડીમાં એ લોકોએ બેહા દીધા. ગાડીમાં બેહા દીધા ને એટલે રાજપીપળે લેતા ને જ્યાં રાજપીપળે લઈ જાય એટલે મેં કીધું જો મારા છોકરોને ભૂકેલા ના રહેવું જોઈએ, જે ખવાડવું હોય તે ખવાડો. પછી એ છોકરા કેળા લાવીને ખવડાવ્યા. 4 છોકરા લઈને રાજપીપળા રહ્યા ને એટલે તાનો એ લોકો પાછા કહે કે કંઈ કે ઘર તમારું તો વસાતમાં પહોંચા દીધું કે ધરમપુરી કે તમે ત્યાં જઈને કંઈ ઘૂસવાના કે. મેં કીધું મારા ઘરમાં હું ગમે ત્યાં ઘૂસે, પણ મને એ કાંટો વળગામાં મારે પોટા જ દે એવું મેં બોલી. ના ત્યાં તો તમારું કે લઈ જા કે ત્યાં જઈને હું તમારે જોવાનું હે કે. પછી રાતે અમારા પિયરમાં લઈ ગયા 7:30 લાખ. પછી સોળી મેલા અને નીમડી આવ્યા હતા. રાતે બનાવ્યું હતા અમારી બેનને ભાભી હાટે, અમારી બાહુ હાટે, એટલે રાંડું ખવાડ્યું. ત્યાં રાતે છોકરોને લઈને પાછા જ્યાં વળગામાં ખાલી કંઈ હું જોવાનું, પાણી તો અંદર ભરાઈ ગયેલું હતું. અંદર પાણી ઘૂસી ગયેલું હતું અમારા આવા મકાનમાં. ત્યાં થોડકા પતરા અને કંઈ થોડું એવું નાળો એવું રહી ગયેલું હતું. તે એમ પાણીમાં જીજીને કાઢીને લાકડાને એવું કાઢીને પાછું એમ 2 પડાડ્યું જેવું બનાવી દીધું સાપડું. તે સાપડું બનાવી દઈને ત્યાં રહ્યા અમે વરસાદમાં. બીજા આ બાજુ રાખેલા હતા, લાકડું માળવા જોવા ના મળે. પછી નવેસર અમે પાછું નવેસર કાપીને અમે ત્યાં રહ્યા. એટલે મેં કીધું જો અમે બુડીશું પણ હટશું ને એવું જોવા બાયલો ને ટમન ઢોળા વાસીરા હતા ને તે હા હું ખાવાનું પીવાનું પેલા લાવે પણ અમે ખાઈએ ના, સરકાર લાવે એટલે તે નાના આટલા પાના હીવા ને પેલા પડ્યા જેવા બનાવી દીધા. પછી દૂધ કાઢીને સા બનાવીએ. હા વાસણ હોય તો બનાવીએ ને, વાસણ કામ બનાવવાનું, નાલે ઘરે ફૂલ નાખ્યો તે ઘડો બનાવીને એટીને સા બનાવી. એવી તકલીફ અમે કરી તા હું કહે કે તમને કે ત્યાં સૂકમે રાખી દઈએ. દિવસ ને દાળો હાંજવાર રેડી પુલેસો આવી જાય, ઠોકી પેલી થાળીનું ડબલા વગાડે એટલે વગાડતા આવી જાય. બહેનોને હટાવો પણ તો એકની બેન નહીં થઈ. મેં બેન નહીં હતું એવું ને એવું થઈ ગયું ને એટલે છોકરોને ઢળ એલી મેં લઈને બેહી રહી, વરસાદમાં લઈને બેહી રહી. એવી તળી મેં કીધું જો મારા ઢોળા પહેલાં ભરો, પછી આ બધું સામાન મારી થોડું રહી ગયેલું હતું તે ભરજે. છેલ્લે નાવા ધોવાના ફતરા ઘંટી રહી જઈ હતી. મેં કીધું આ ભર દે, પછી હું સળહા તઈ મને વાપરવા જોઈએ. તમે કંઈ લાવી મૂકવા અહીંયા એવી હેટ પકડી અમે ત્યાં અમારું બધું લાવી આવેલા પાછળ હું કહે તમારું તો કમ્પ્લીટ થઈ જ ગયું ધરમપુરીમાં. શું ખોટ હે કે ત્યાં શું ખોટ હોય આ જાતા કોટર હોય અને કોઈ એમ ફેંકેલું હતું તો કોઈ એમ ફેંકેલું હતું, એવું ફેંકેલું હતું. તો આવીને નવેસર પાસે ત્યાં બધું પૂરણ કર્યું, ત્યાં કમ્પ્લીટ કર્યું. લેતા કમ્પ્લીટ નહોતું કર્યું આ જાતા ખાલી લાખી મેલેલું હતું. એ જ આ ગાડી લાવીને એ સરકાર લોકોએ પેલા ઓફિસવાળાને ઘેર્યા ને એટલે પછી આ પૂર્ણ કરી આવેલું એવું. એટલે કોઈ હમણાં હેટ ના પકડે ને બેન તા બહેનોને બી ના જોવે અને પુરુષને બી ના જોવે એવી સરકાર અમને લૂંટેલે એટલે લૂંટા જ બરોબર ને લાગ્યું અમને. ત્યાંથી મેં હેટ પકડી તે રીતે મેં જાય હેટ પકડી
એક દાડો આવ્યા ને તે ગાડી લઈને આવ્યા. મેં કીધું રાખ આ નથી હટવાનો હે. રોડ કને ગાડી રાખી. મેં કીધું આ મારા બાવસે રાખ ગાડી. બાવસે રાખી ને પૂર્ણ કર્યું. તા મેં કીધું જો પૂર્ણ કરતી વખત લકડતા ના એટલે તને મારીશ તને એમ. તા એ લોકોએ પછી ફોન કર્યો, બધા આવ્યા હતા આના. એટલે સાહેબો આપણને લૂંટી ખાવામાં વધારે અને રેડી પૂરે છે. હું જાણે કે ખાકીના ડ્રેસ દેખીને બી હે, પણ મેં કીધું તમને દેખીને ડરવાનું નહીં. કપડાં ખાલી કપડાં હે જ ને, અસ્તરી તો એક જ ને હે, અસ્તરીનું નામ જ એક જ છે. તમારી જેવા છે અમે. મેં કીધું મને ભણાવી નહીં મારા પપ્પે, હું ભણી નથી એટલું જ. રીતન તમારી કરતાં મને વધારે બુદ્ધિ એવું મેં કીધું. ઓહો એટલી બધી બુદ્ધિવાળી બેન તા તમે આ કે મોય કે હું કા ઘૂસી રહ્યા કે ઘૂસવું જ પડે ને. આ તો બાપ દાદાને મિલકી તો પડે, ઘર બાંધ્યું આપી. કંઈ તમે અમને ત્યાં મફત થોડું કંઈ આપી દેવાના હે. સરકારે અમને ફેંકી દીધા, ત્યાં અમને રોજો આવી જાય, અમને ત્યાં જવા નહીં થતો. તમે જબરજસ્તી લઈ જાઓ એવું મેં બોલી બેન. ચંપાબેન, તમે કીધું કે બધા ઘરો અહીંયા ફેંકી દીધા હતા, પણ તમારું ઘર તો ડૂબી ગયું હતું, તો અહીંયા શું ફેંક્યું એ લોકો? એ લોકોએ થોડા થોડા પડેલા હતા ને બેન, માલ કાટ માલ પેલો અરે પાણી મેં ખસેડ્યા. તાતે ખસેડીને બહાર કાઢ્યા. તાતે થોડા પડેલા હતા તે લેતા ના આવ્યા. બધા ડૂબી ગયેલા તે મોઈન ને લકડી જ પાછળ એ કર્યું મને. તા મને જેલમાં પકડ્યા. તે આ તો ધરપકડ કરવા આવી હતા. એટલે તે તરીકે અમને જેલમાં લઈ જઈને લઈ આવ્યા. હું ને ભલાવ્યા ને તાઈનું નાઈનું એક જ આવી ગયું ને. તો ત્યાં પાણીમાંથી લકાઈ ને ત્યાં મોય આવીને જોઈ ત્યાં ધરમપુરી મેં આવી તો ત્યાં હું પાણીમાં બેહી રહી. આ બળદ ને આ ગાયો બાંધેલા હતા ને વાસેરા નાના નાના એટલે પાણીમાં ઊભા ઠાકી રહી. ત્યાં આવી પાછી લડત ઉપાડી ને ત્યાં એ સાહેબ લોકોએ પૂર્ણ કરી આવેલો. આ લડત ના ઉઠાડતા ત્યાં એવો તેવી તકલીફ હતી અમારી. ના પૂર્ણ કરી આલો તો અમને પાછા ત્યાં લઈ લે જૂના ગામ પર. અમે પાછા ફરીને જતા રહીએ. અમે ગમે તે કહું જંગલ પર જતા રહે. હું પહાડમાં જીન તેવા અમે જિંદગી કાઢું એવું કહ્યું ને એટલે એ લોકોએ પૂર્ણ કરી આવેલું. રેલી પણ કાઢી અહીંથી નહીં. રાતે જ જ્યાં 7 વાગ્યા રેલી કાઢીને બૈરા છોકરાને બાયણા બંધ કરી દીધા. પછી રાતે જ જ્યાં એવું કરીને પૂર્ણ કર્યું. તા મેં કેમ આ તઈ તકલીફ આ તકલીફ સાહેબ હે. ચંપાબેન, શરૂઆતમાં જેમ ડેમ ચાલુ થયો જ્યારે શરૂમાં ત્યારે બહેનોને કોઈ મીટિંગ કરવા આવતું સરકાર કે તમારે આમ ડૂબશે, તમને આમ પુનર્વાસ કરશું, બહેનોને આ મળશે, કોઈ અધિકારી કોઈ કાર્યકર્તા કોઈ આવતું ખરું સમજાવવા? ના, અમને સમજાવવા માટે કોઈ આવ્યું નથી. પણ નથી તો આ ગાડીઓ માંડી દે ને સરકાર લોકોએ ડેમ બાંધવાનું ખોદણ ચાલુ કર્યું ત્યાં જ અમને ખબર પડી. રીતે અમને કોઈ ખબર નથી. એમ થોડું એમ માપટેટા ખરા એ સરકાર લોક એ સરકારથી મપાઈ ને આપણે શું જાણે કે જમીન માપી જાય. પણ હજી તો આ ડેમ બાંધવાની તૈયાર કરીને તો જ અમને ખબર પડી. ત્યાં લગી કોઈ ખબર નથી અમને. ચંપાબેન, આ માલુમાં જમીન લેવી કે ક્યાંક બીજે જમીન લેવી તો એ બધી બહેનો પસંદગી કરતી કે ભાઈઓ જ જતા? કે તમને કેવી રીતે તમારા બધા બહેનોમાં શું મનમાં હતું? જવું એટલે આપણો વિકાસ થશે, ત્યાં સારું થશે એવું મનમાં હતું કે કઈ રીતનું બધું ભાઈઓ જ નક્કી કરતા કે તમને બી પૂછતા ક્યાં જવું ક્યાં નહીં? એ તો પહેલા ભાઈઓને જ મોકલવું પડે ને બેન. એ ભાઈઓ જ જા પહેલા, પછી બહેનોને પણ લઈ જ જા. અને એ બૈરા જઈતા પહેલા માલું હું જોવા, પણ મેં નથી જઈ જ્યાં. જિંદગીને સુધારવાનું એટલે આદમીને જ મોકલવું પડે ને બેન. એટલે આદમી પસંદ કરી આવે તો જ ને. સરકારે બહેનોની બધી વસ્તુ જેમ કે ઝાડ છે, લાકડું છે, દવા છે, પાણી છે, ગૌચર છે, એનું કાંઈ ધ્યાનમાં કોઈ વાર પૂછ્યું કે તમારી શું શું જરૂરત છે, તમારે શું શું જોઈએ પુનર્વાસમાં? કોઈ પૂછ્યું નહીં બેન મને. જો સરકારે નહીં પૂછ્યું તમે કોઈ બહેનો નથી પૂછવા આવ્યા કે કોઈ અધિકાર કોઈ પૂછવા આવ્યા નથી. કોઈ પૂછવા આવતા તો અમે આવા જુવા બાલતા નહીં બેન.
અમને આવ્યું જોઈએ, આવ્યું નથી, અમારે આવું તકલીફ આવું બધી જોઈએ, અમને આવું એમને પૂછવું જોઈએ ને. તો તમારી પૂરી સવલત મળી જાય, ત્યાં બધું મળી જાય એવું એ સરકાર પેલા માપતી વખત કે અહીંયા બહેનોની મિટિંગ રાખે તો અમે કહીએ ને, પણ અમારી બહેનોની મિટિંગ થઈ નથી ને બહેનોને મળવા આવ્યા નથી. એ પછી ત્યાં આવ્યા ને ધરપકડ કરવાની ત્યાં જ અમને ખબર, રીતે અમને સારી રીતે ગાડી ભરવાની એવી જ ખબર હતી. આ સરકારે આપણને ફેંકાય એટલે સારી રીતે લઈ જાય એવું ને, પણ આ સિટી આવી પડી પોલીસ આવી તો જ મને ખબર પડી. ત્યાં લગી એવી કોઈ જાણતું નહોતું કે આવું થશે, આવું પોલીસ સંગાટે આવું એવું. બહેનોની મિટિંગ થઈ નહીં ને ત્યાં બહેનો માટે મિટિંગ થતી તો તે આટો અમે ના જોવા બાલતા. તે આટો અમારે કેટલી જાતની બૈરોને વાપરવા જોઈએ, 5 પ્રકારનું જોઈએ બહેનોને. હે ચૂલાથી માંડીને બહેનોને વાપરવા જોઈએ. એ બહેનોને મિટિંગ હતી ને તો હું બહેનો મેં પોકાર પાડીને કહેતી કે આટલી રાતનું જોઈએ બહેનોને, આટલી જાતની હોય તો ચૂલો ઊભો થાય બહેનનો, ચૂલો અમલ ઊભો ના થાય બહેનોનો. પણ બહેનોની મિટિંગ થઈ નથી ને કઈથી કહેવાનો. સાહેબો તે મિટિંગ કરતા તો સાહેબોને કહેવું પડે ને. આ તો ગાડીઓ બિહાડી ના લઈ જઈએ હને લઈ જઈએ એવું લઈ જાય ખરા. પર્સન કરવા ચાલો એવું કરીને જમીન જોવા તે જ જ્યાં એવી રીતે પર્સન કરી હોય બધે અલગ અલગ ટોકરી પડી જાય. જો વડગામના કેટલી જગ્યાએ હોય તો કોટમ બે કોટમ જતા રહ્યા તો કોની સંગાટ વાત કરવાની. કોટમ બી જુદું પર લાખ્યું બેન. જો અમારું કોટમ જુદું, આ બીજાનું કોટમ જુદું, બીજું ત્રીજું હોય તે કોટમ જુદું, તો કોની જોડે મીટિંગ રાખવાની. ચંપાબેન, સરકારે તો મીટિંગ ના કરી પણ કોઈ સંસ્થાવાળા બી હતા, જેમ કે આર્ચવાહિની વાળા સંસ્થાવાળા પુનર્વાસ કરવા વાળા હતા, પછી હરિવલ્લભભાઈની સંસ્થા હતી, બીજી 1-2 સંસ્થા પુનર્વાસ કરવા વાળી સંસ્થા હતી. એ લોકોએ બહેનો જોડે મીટિંગ કરેલી કે ના? એ પણ નહીં આવ્યા બેન. એ આવ્યા હશે ને તે થોડીક વાર મોટા ગામમાં ત્યાં બેઠા હશે. એ કંઈ સરપંચ હોય કંઈ પટેલ હોય ને ત્યાં બેસે, થોડી વાર બેસે અને નાહી જાય. અમારી જેવો બૈરોને કોણ પૂછે? એમ બૈરોને કહે કે આ મીટિંગ છે, બૈરોને હું જોઈએ, હું આ તકલીફ કાઢી દઉં એવું કહેતા અમે લખાવીએ ને. બહેનોને વાત જ ન કરી હોય તો બેન કાઠી જાણે. એવું તકલીફનું અમને ના ખ્યાલ હોય, તકલીફનું અમને ખ્યાલ જ હોય. પણ એ મોટા હોય ને ત્યાં રાખે એમની મીટિંગ, થોડી વાર બેસે ને કંઈ ચા પાણી પીવે ને જતા રહે. કમ્પ્લેટથી જ તમારે શું જોવાનું એમ કહે એટલે હું જોવાનું તાનું એવી તરીકે ચલાવ્યું વળી. આ આંદોલનમાં તમે બધા જોડાયા પછી બહેનોની મીટિંગ થતી કે એમાં કે કેમ લડવું, શું કરવું, લડવું કે નહીં, એમ મીટિંગ થતી કે? હા, એવું થતી હતી. આ બેન જોડે થતી હતી. આ બધા જોડાયા ને તે આટો બેન સંગાટે પછી ત્યાં મીટિંગ થતી હતી. આવી થશે આવું આપણી બહેનોનું એવું. આ મેઘાજીજી જોડાયા ને ત્યાં મીટિંગ થતી હતી. પણ પહેલાંથી મીટિંગ નથી થઈ. એવું બધું બૈરા છોકરા ભેગા થઈને જતી હતા અમે, પણ પહેલાં નથી જ જ્યાં. તો આ મીટિંગ થતી હતી એમાં શું ચર્ચા થતી, શું નક્કી થતું હતું? એ તો અમારે તો એમ હતું કે જો પૂરી સુવિધા મળે તો હટવાનું, રીતે નહીં. એવો બધે જવાબ જ અમે એવો આપતા હતા. પૂરી જમીન મળવા જોઈએ, પૂરી સુવિધા મળવી જોઈએ, મળે એટલે અમે હટવા તૈયાર, લેતા નહીં. એ જ તરીકે અમે ગમે ત્યાં જઈએ ને મીટિંગમાં એટલે બહેનો જ્યારે એ વાત થતી હતી અમારી એવું. ચંપાબેન, આ ડૂબ આવી તો શું ડૂબી ગયું, શું નુકસાન થયું, થોડું કહેશો? બધું જ ડૂબી જ ગયું ને. જો લાકડા ડૂબી જ ગયા બેન, મકાન ડૂબી જ ગયા, ઘર ડૂબી જ ગયું. અંદર બધું ખાટલા એવું હતું ને, ખાટલા ખુરશીઓ ટેબલા કંઈ પણ બધું ઘર વખરી બધું મોય રહી ગયું. થોડું એમ અંદર પડેલું હતું ને આજુબાજુ તેલું જ રહ્યું, તને બાકીનું બધું ખેંચા જ ગયું ને. એમ આળા લાખેલા હતા, એમ આજુબાજુ એવા લાખેલા હતા આવા લાકડા એટલા જ રહ્યા.
મોય અંદરથી બધું લકડી જ ગયું બેન, ખાટલા હો નહીં રહ્યા. અમારું અંદર કશું કાઢવાનું ન પાડવાના અમે. મારા પહેરેના લુગડા હોતા ને તે એમ થોડુંક એમ લુગડા ખોઈ દીધા ને તેલા જ રહ્યા બધા બાર લકડી કઈથી કાઢવાને. એ આટ નહોતા અમે એટલા જ હતા, છોકરા એટલા જ એ તો નતા. દિલ્હી જેલા હતા, જેગીજી હતા જેલા હતા. અહીંયા રાત મેં તો પેલા નર્મદા જો કેનાલ છે ને, આ કેનાલ માંથી હસીટો આવી જાય ને પાણી ઘૂસતો એવું એમ ભરા જ જાય ને પાણી. ઉલતું રોજું આવે મોય જોઈ જોઈને પાણી. એઓને જ ખબર નહીં પાણી જોયેલું આવે. ઘેર છોકરા લઈને એટલે રાત મેં આવેલું. સાંજે 7:30 એટલે ભરાઈ ગયેલું અંદર. સવાર મેં તો જોવા ન મળે બેન. ને વરસાદ રહેવાનું કંઈ ત્યાં કંઈ મૂકવાનું હોય તો કંઈ પાણીમાં કંઈ રહેવાનું ને એક ઉપરથી વરસાદ ને પોયરા સતરીઓ નાલા નાલા સતરી તે એમ કરીને ઢાંકી મેલે તો એક પોયરું પલળે પાછું બીજું પલળે. છોકરાને કાં જ રાખવાનો, પોતપોતાના ઘણા એમ ઉપર સાપડે બાંધી દીધા ને બીજો એ પાછળથીના ત્યાં જઈને તાના ઘૂસી રહેવાના. કાપી જ નવા બનાવ્યા ઘણા. ઢોળોને કોઈ જોવે ને, ઢોળોને તો પહેલાથી જ છોડી મૂક્યા બેન. ઘર વાલું એટલે પાછા અંદર પહેરી જાય પાણીમાં. મોય અંદર કૂદી જાય. નાના નાના પેલા મોટા વાસીરા હતા ને અલ્લા અલ્લા તે વાસીરા મોય ઘૂસી જાય પાણીમાં જતા રહે. એવું મેં કીધું છોકરાને કીધું તમે એને મોય ફેવા મહેશ છે ને એ મહેશ ને છોકરો પેલું કે મા જેઠનો પોયરો બાલુ ને વિજય ત્યાં છોકરા મોય ફે ને લાકડીયા લઈને તે એમ મારે ટપલી મારે તા પેલા લકડી નાહી છૂટે વાસીરા એવું કરાવેલું મેં. તા પેલા વાસીના મળી જાય તમે જાઓ એમ તે અહીંયા તળા જાય કે વાસીના તળા જાય હવે કદ કોઈ કહેવાય ના. તમે વાસીરાના પૂછડો તે ઝાલી દીધું એવું ને એવું કરાયું મેં આ છોકરાને તે આઠો ને યત ના મળે. પોતાના ઘરવાળા હોય તો કહેવાય કે ચાલો વહેલા અને કાલ રાખીએ ને બધા દિલ્હી જતા રહેલા આજુબાજુના કોઈ ના મળે ઓઠે ઘરવાળા. આ મીટિંગમાં જતા ત્યાં હતો ને આંદોલનમાં. હા ભાઈઓ બધા જ ભાઈઓ જતા એટલે બહેરા એકલા હતા. પોલીસ વાળા આવ્યા ને રેડી પોલીસ ને એટલે પકડવા ઘરે રોજ ના આવ્યા કરે એટલે આ મીટિંગ કરવા ડોઈથી જતા રહ્યા બધા બહેરાને ઘેર મેલીને ને આદમી કોઈ ના મળે. તો આદમીને કહે કે અમે ચાલો આપણે લેવા આવી કાલ રાખીએ. બૈરાથી હિંમત ના પોટે. નાના નાના છોકરા હુચ્છાડી એટલે થોડું ખાડું જાવ ઓલા ખેંચી લાવો વાસીરોને એવું કરીને ઢોળા બસાવ્યા. એવું કરી તે અમે ઢોળા ભર લાવ્યા બેન. એવી તકલીફ. સામાન ભરાયો ત્યારે પુરુષો હતા કે ત્યારે ના બહેનો જ એકલા હતા? તાડે બેનો એકલે જ. આ બહેના એકલા જ આદમી કોઈ ના મળે. એ આ જાતે ભલાવ્યા પોલીસ વાળા. મેં પથ્થર નહીં જવા દીધો બેન. આ ધમડોકી કને હે કને આ ધમડોકી કहाँ પડી રહ્યો મોટો કાળો પથ્થર. મેં કીધું રાંડો ઓલો પથરા મેં દે મને તઈ લાવવા જોઈએ. હોય રીતે મને હ માસી ગાળાને બોલી શું અમે મૂકી આલે એમ કે હો. મેં કીધું તે તઈ જ નાવા મને પાર્લર હોડી આલે સરકાર હું તઈ નાહે હાણે મેં પેલો પાટલો મુકાયો એ ઘઈટી મુકાઈ દીધી અપાલે. એવું કર્યું તઈ હું લડત એકબીજુને લડત જ ઉપાયું ગાળો જ બોલવા લેવાનું તા હું. તો ચંપાબેન તમે કહો છો પાણી આવ્યું ત્યારે ભાઈઓ નહોતા, શંકરભાઈ દિલ્હી ગયા હતા, તો પછી જયારે પકડવા આવ્યા ત્યારે બી પાણી આવ્યું હતું ત્યારે શંકરભાઈ ને પકડી ગયા તો શું આ બે વાર જુદી વાત છે કે 2 વાર પાણી આવ્યું હતું કે શું વાત છે? એક વાર તો પાણી અંદર જો બે વાર પાણી ત્રીજી વાર પાણી ભરાયું. ત્રીજી વાર પાણી ભરાયું તો જો પાણી કેટલા આંટે આવે તો કઈ એક જ આંટો થોડું પાણી આવે. કેટલી આટા પાણી આવે 7 આટા લેવા જાય તો 90 આટા ઓછી થાય તો 7 આટાની અંદરમાં અહીંયા કઈ ઘેર બેસી જાય હે? 7 આટાની અંદર મેં કઈ આદમી ઘેર ના બેસે. બહેના એકલા જ હોય ને. પહેલી લેવા આવી તો એ નતા
પાછી રહેવા આવી તા જેલમાં હતા, પાછી રહેવા આવી તા ઉપર ટેકરા હતા, તો કંઈ આદમી હાંતો જ રહે, આદમી જતા જ રહે ને એમના કામે, બૈણા એકલા જ રહે ને એમને ઝાડ લેતા જાય, નાંગાને ફોગા લેતા જાય, પોયરોને દે એવું કરાવેલું અમને, તો એ કઈ બેસી જાય, તો બૈણા એકલા જ હોય ને. પહેલા શનિવાર દિલ્હી હતા અને પાછી શનિવાર હતા ને હતા પણ ઉપર સહી જેલા હતા, એટલે એઓને જ ઝાડ લીધેલા હતા. એ ઝાલીને એઓને કેવડિયા પોટા દીધેલા, એ નાવા બેઠેલા હતા, ઉગાડા જ હતા. તે એ કપડાં બદલતે હતા, એ હા કપડાં બદલતે હતા, એટલે નાઈ ને એને રૂમાલ જ પહેરેલો હતો, આદત કરેલો હતો, બાવા જેવા જ હતા. તે મેં કીધું તમે પેટ જ પેટ દેવ, પેટ જ પેટ દેવ, તમે કાં જાવી ફરા ઉગાડ ફુગામતા, ના ના સાહેબ બોલાય મને જવા દે, એમ કોઈ નિયત સાલી પડ્યા. હા શંકરભાઈ એને તો આઉટ કામ હે, મોટા સાહેબા બોલાયા, સાલા અને મોવડી કને, તા મોવડી કને કેવું વાળાપટ્ટી બધાને બેહા દીધા. જ્યાં પછી કેવડ્યા આડા જ ભેજ જાય હતા, આ પેલા ને પહેરવાનું પહેર દેતા, એવા રૂમાલ પહેરીને જ્યાં કપડું હો નહોતું. આ શંકર કાકા 6-8 જણા આડા ભેર જ જ્યાં પેલા વરસાદમાં ને, એટલે પેલા આવા સાપણા લોંટેટા, એટલે તાને તે આટો એ ઝાલો આવ્યા, એટલે તાનો એક જણાને બેહાડે, એટલે જો તમને બેહાડ જાય તો અમારે બેનો બધે જ બેહવું પડે ને તમારી હંગાટે. જો નંદનાબેન હા એકલી જતી હોય તો બધાને જોડમાં જવું જ પડે ને, નંદનાબેન એકલીને ના જવા દેવાય ને, તાજ ધરપકડ થાય ને, એકલે જ એટલે કંઈ ત્યાં સરકાર થોડી જોવાની હે. એટલે 6-8 વખત રહેવામાં ભરાય તો છેલ્લી રહેવાય આપણું કમ્પ્લીટ થાય. નર્મદા માતામાં રહેલા હોય ને બેન, કેટલી આટો રહેવા જાય, કેટલી આટો આવે, એક આટો હટી જાય 1 મહિનામાં, 1 મહિનામાં કમ્પ્લીટ હોય, ત્રીજા મહિનામાં વધાર થાય, ત્રીજા મહિના વધાર હોય, એવું થાય. અમે નર્મદાના માણસો હે જો આ કાંસમાં જ હું રે મોંઘા કેટલા 11-12 વર્ષ થાય, 9 કોથીના જે હે તા ખમડે હે પાણી, તા લગે વરસાદ વરસે જ. પછી આ વરસાદમાં આવું કારણ બધું ના સમજાયું હોય તા વરસ લકડે. તે જે આટો સાપડો બનાવતા હતા તે આટો હો તે એમનો ખસેડવાનો જ હતો, એટલે ખસેડવા જ ઘડે આવા કરતી હતા, એટલે હટતા ને એમ કહીને તે હોય એમને બેહાડ દીધા, તે દે ઝાડ લીધા એમ કરીને એમને 3 ને 4 આટા એમને પકડીને લઈ જા, છેલ્લે આયા લઈને આવ્યા તાહના લેતાને એક બીજું કે જેલમાં લઈ જાય, ઘડીકમાં મીટિંગમાં લઈ જાય, એવું લેતા જાય. હટતા ને એવું કરી આ બધા માણસો જતા રહ્યા ને આ કમ નહીં જતા, આ કમ બેસી રહ્યા એમ કરી. ત્રીજા આટા ખસેડા પછી એવું લીધે અમારું હટવાનું જ નહોતું, અમારી પૂરી સુવિધા નહીં મળી, એવું કરી એટલું લઈરા અમે તે અમે કોટેરમાં આવીને ઢોળા પાણીમાં અંદર પાણીમાં હતા, કેર પાણી હટે ઢોળાટ માળા બુડી જતા હે. હા ધરમપુરી में આવીને મેં અલા તવ હાંટો લઈ આવ્યો ને, આ તવ મેં કેરાસન ત્યાંથી થોડું લાવેલા હતા ને, તે કેરાસન હતો એટલે તવ પર આંડી ખાધું મેં 1 અઠવાડિયું. ત્યાં કંઈ દેવતા બાળવાનું હે, દેવતા બળે એવું છે નથી. પાણીમાં અંદર ઈંટો મૂકી દીધી થોડીક ફતરા જેવું, નાના લાકડા મૂક્યા ને, લાકડા મૂકીને તવ મૂકીને પછી બનાવી ખાધો. આ ત્યાં આવીને બી લલાટ ઉઠાવી તા પાછું પૂરણ કરી આવેલો, એટલે તને લલાટ ના ઉઠાવતા તા એ પૂરણ બી ના કરી આલતા અમને. તા તઈનું ઉલટું ડુંગર પર સડી જતા અમે તે શાંતિ રહેતા, તે મને કોઈ જાતની તકલીફ નહીં. પણ અહીંયા ઉલટું આવીને દુઃખ ઘાયલું બેન. જો આ બોડીડાવાળા નથી હટતા, અમારે જમીન જ આવી હારી એવું કરી એવી તરીકે અમે પણ અમારી પણ જમીન હે ને ઉપર, તે ત્યાં ખાતાની જમીન ઉપર સડી જતા ને તે અમારી જિંદગી લકડી જતી. પણ આ છોકરાનો વિચાર કે બધા હટી જાય તો આપણે ના હોય તો છોકરાને તકલીફ પાસેથી એવું કરીને અમે હટી આવ્યા. ચાલો હા થાકી જાય, આવવાનું કરી દે હા.